ආයිබෝන් මේ වීඩියෝ එකේ මම පොඩ්ඩක් මට ආපු කේස් ස්ටඩි එකක් කතා කරන්න හිතුණා මේ early retirement එක ගැන. ඒක ගැන මම අවස්ථා කිහිපයක් කතා කරලා තියෙනවා. දැන් සමහර කට්ටිය අතරම හොඳයි මම කියන්නේ මටත් හරි සතුටුයි. right අපේ කට්ටිය community එක ඒ වගේ දේවල් plan කරන එක. කියන්නේ especially කියන්නේ professionals ලා jobs කරන කට්ටිය ඒ වගේ financial planning යන එකට සතුටුයි. ඉතින් ඒ වගේ කරනවා right. ඉතින් මේ මට ආව එක ඊමේල් එකක් එක්කෙනෙක් යාගේ ඩීටේල්ස් කියලා. ෂෙයා මාකට් එක පැත්තෙන් මේක අචීව් කරන්නේ කොහොමද කියලා. right? පොඩ්ඩක් බලමු ඉස්සෙල්ලා යාගේ ෆයිනෑන්ෂල් ඩීටේල්ස් ඊට පස්සේ අපි බලමු එයා ගරන් තියෙන දැන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ කොහොමද අපිට ඒකේ මොනවද අඩුපාඩු තියෙන්නේ කියලා. right? okay. පොඩ්ඩක් අපි ඉස්සෙල්ලා මේක කියමු. Dear Mr. Apologies, actually I don't know your real name. හරි කමන්නේ ඒකට. I have been watching your YouTube videos since the beginning of the channel in October 2022 with great interest and motivation. I really appreciate your efforts in educating without expecting any returns, which is very rare in our society. You are a true humble Sri Lankan and I wish you all the best for your future endeavors. As you have a matured knowledge in investment, particularly in stocks, I would appreciate your feedback in my investment plans. I'm 41 years old Sri Lankan, employed overseas for past 10 years. I have completed my masters in University of Peradeniya, right? Pera College. Pera, right? And currently working as a senior manager in a reputed organization in the Middle East region. My wife and 2 young children, less than 10 years old, living in Sri Lanka. I'm relatively new to CAC with just over 1 year of experience in the market. I have invested about 6 million rupees and managed to grow my portfolio up to 8 million while learning the stock market investing. I'm working towards financial independence before my 50th birthday, 9 years to go, and retire from a full-time job within the next 5 years. My goal is to establish 500,000 monthly passive income before I get retired. My goal in the stock market is to develop a 30 million rupee retirement fund with at least 300,000 monthly cash flow. right? එතකොට අපි බලමු ඔයාගේ මේක ඔයාගේ plan එක realistic ද කියලා. right? 30 million වලින් 300,000 expect කියන්නේ 1% right? per month. එතකොට 12% annual කියන්නේ ඒක fair plan එකක් right? dividend විතරක් ඒවා plan කරනවා නම් 12% annual කියන්නේ ඒක fair enough. With my current salary income, I am able to afford about 5 to 6 million rupees investment annually in the stock market. I have zero debt and maintain some bank fixed deposit of around 7 million, 5 million LKR and 2 million in USD. convert කරපුවම 2 million වෙන්නේ නැති කියලා, right? 2 million USD තියනවා සෑහෙන හොඳයි. I have also invested in few properties in Sri Lanka, approximately worth about 20 million rupees, which include few bare lands in Kandy and apartment in Colombo. My plan is to rent the apartment and maintain it for long-term capital appreciation. Right. අපි ඊළඟ බලමු plan එක. I own a house and vehicle worth approximately 40 million rupees. Though I am a bit worried as they are not generating any cash flow to support my financial goals. මෙහෙමයි. අපේ own house එකයි vehicle එකෙන් අපිට cash generate කරගන්න බෑ. right? ඉතින් ඒක මෙහෙම අපේ cash ඉතුරු වෙනවා. right? අපිට ඉන්න ගයක් තියෙනවා කියන්නේ අපි mentally අපි නිදහස්. right? ඒ කියන්නේ අපි mental freedom එක තියෙනවා සහ ඉතින් අපිට rent එකට ඉන්න ඕනේ ඒ cash එක ඉතුරු වෙනවා. right? තමන්ට ඉන්න ගයක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක වටිනවා. දැන් රොබර්ට් කියෝසාකි කියන්නේ ගයක් කියන එක liability එකක් කියන එක. නමුත් ඒක අපිට property එකක්. මෙහෙමයි. ඒක ඕනට වඩා ලොකු කරගෙන ඒකේ maintenance කරන්න ගියොත් එහෙම ඒක liability එකක්. right? ඒක තමන්ගේ ගානට තියනවා එහෙමයි. කායක වුණත්, right? කායක වුණත් ඔයාගේ status එකක් තියෙන. status කියන්නේ මෙහෙමයි දැන්. සමහර වෙනවා status maintain කරන vehicle එකක්. එහෙම නෙමෙයි. දැන් අපි ජීවත් වෙන lifestyle එකක් තියෙනවා. අපි ජීවත් වෙන crowd එකක් තියෙනවා. ඒකට match වෙන්න එකක් තිබ්බම ඇති මං කියන්නේ. දැන් ඔයාලට 5 million දීලා Toyota එක යන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි තව ඉතින් ඔක 20 million විතර තියලා මොකක් හරි Benz එක හරි BMW එකට යන්න
ඕනකමක් නැහැ right ඔයාට ඒක පොට් ගන්න පුළුවන් නම් මම එතන එහෙම ප්‍රශ්නයක් දකින්නේ නැහැ right හැබැයි අපිට කෑෂ් කරන්න බෑ vehicle එකක් කියන්නේ ඉතින් කොහොමද ඉතින් ඒ කෑෂ් යනවා ඒකට right හරි අපි කොහෙද නැවතුනේ right okay over the next few years my plan is to increase the stock market investing building a small house for renting purpose and start a plantation project with the support of a friend who is a plant in Sri Lanka හරි ස්ටොක් මාකට් විතරක් කියන්නම් ප්ලාන්ටිං ගැන ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් නැහැ හැබැයි ප්ලාන්ටිං යනවා නම් ගොඩක් දේවල් තීපයක් කියන කරන ලොකු ලේබර් ඉෂුව එකක් තියෙනවා ප්ලාන්ටේෂන් වල ස්කිල් ලේබර් දැන් තියෙන ජෙනරේෂන් එක දැන් කියන්නේ පරණ ජෙනරේෂන් එක ප්ලාන්ටේෂන් කරපු ස්පෙෂල් ටී වල රබර්ත් එහෙමයි දැන් නෑ ස්කිල් ලේබර් රයිට් ඒ කියන්නේ අප් කන්ට්‍රි එකේ වුණත් යං ජෙනරේෂන් එක මේ ටී ප්ලකින් වලට එන්නේ නැහැ රයිට් ඒ ලොකු ඉෂුව එකක් තියෙනවා එතන රයිට් මමත් මගේ කියන්නේ දන්න කට්ටිය ඉතින් දන්න හින්දා ඉතින් ඒව පොඩ්ඩක් බලලා එන්න වෙන්න රයිට් හැබැයි ඉතින් ටී ප්ලාන්ටේෂන් එකක් ඔය තියෙනවා කියන්නේ අක්කර 4-5ක් වුණත් රයිට් වීක්ලි කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා ඒක ප්‍රොෆිටබල් කරන්න පුළුවන් හැබැයි ෆුල් ටයිම් මෙතන ඉන්වෝල්ව් වෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ගුඩ් මැනේජර් කෙනෙක් එතන ඉන්න ඕන බලන්න එහෙම නැත්නම් ඔක වැඩේ වෙන්නේ හරියට හරි right currently my biggest concern is that though I own a reasonable amount of assets yet most of them are not generating good cash flow I herewith attach my current stock portfolio. I have selected few sectors looking at their growth potential over the next 5 to 10 years. Although the current economic situation of Sri Lanka is not promising, I plan to invest in fundamentally strong stocks with some calculated risk. I plan to grow my portfolio in main sectors like construction, real estate, plantation, food and beverage, and power and energy. I have pre-selected around 50 stocks and continuously monitoring market movements for those stocks. I feel that my current portfolio needs some recalibrating in line with my financial goals. I would appreciate your open feedback and any other insights to support my financial goals. I decided to disclose my details with great trust on you. Thank you very much. කිව්වට මේ මාව trust කළේ ඒවට thanks. මේ mail මන් තියාගන්නෙත් නෑ. මන් delete කරලා present කරලා එහෙම delete කරලා දානවා. හරි? right අපි දැන් මෙහෙමයි දැන් මේක අයින් කරලා අපි බලමු මෙයාගේ මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකකින් යන ෆයිනෑන්ෂල් ගෝල් එක යන right එතකොට මේන්ලි ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එකනේ ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එකෙන් ස්ටෙඩි කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා ඒක තමයි ප්ලෑන් එක දැන් ගොඩක් කටි අමතක කරන එකක් හරි බේසික් වුණත් දැන් අපි මොකක් අපි තියෙන ටෝටල් ඩිවිඩන්ඩ් එක බලන්න ටෝටල් ඩිවිඩන්ඩ් එක කියන්නේ Tamanට තියෙන number of shares ගාන right into dividend per share right එතකොට total dividend එකක් ගන්න නම් එකක් number of shares ගන්න වැඩි වෙන්න ඕන. තමන්ට පුළුවන් තරම් shares අරන් තියෙන්න ඕන. හරි? පුළුවන් තරම් shares ගන්න නම් පුළුවන් තරම් එක යටින් අරන් තියෙන්න ඕන. තේරුණාද? අපි හිතමුකෝ 1 million දීලා right? ඒක 25ට ගන්න පුළුවන් ගාන නෙමෙයි 50ට ගන්න. right? 25ට ගත්තොත් 100 shares ගන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ number of shares ගන්න වැඩි කර ගන්න ඕන. එතකොට dividend per share කියන්නේ high dividend දෙන share එකක් company එකක් යන්නත් ඕන. එතකොට high dividend කම්පනි එකක් කියන්නේ ඒ කම්පැනිට හොඳ earning තියෙන්නත් ඕනේ earning per share තියෙන්නත් ඕනේ high payout ratio එකක් තියෙන්න ඕනේ right රුපියල් 10 earning per share එකකින් 10% නම් dividend payout ratio එක ඔයාට එන්නේ 1 rupee 10 earning per share එක dividend payout එක 20% නම් ඔයාට 2 rupees එනවා තේරුණාද එතකොට මේ දෙකම satisfy වෙන්න ඕනේ එතකොට අපිට ගොඩක් තියෙන බලන්න number of shares වැඩි වෙන්න ඕනේ earning per share එක හොඳ වෙන්න ඕනේ වැඩි වෙන්න ඕනේ payout ratio එක වැඩි වෙන්න ඕන. right මේ තුනම බලලා ඒ තුනම හොඳ companies වලට තමයි යන්න ඕන. හරි දැන් මේ ඔක්කොම ඔළුවේ තියාගෙන අපි යන් මෙයාගේ portfolio එක බලන්න. මෙහෙමයි දැන් මේ portfolio එක බලමු HNB voting non voting commercial bank voting non voting NDB PLC Asian Alliance Tokyo non voting voting ACL Aluminium Park LWL Access Engineering Prime land තියෙනවා K Gold TPL Kalniwali තියෙන plantation food and beverage LMFs tourism services ඉතින් මේකට ගියා right valuable one තියෙනවා Sun තියෙනවා Hemas Holding තියෙනවා දැන් මේකේ මේ dividend income එක plan කරන්න යනවා නම් මට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා right මට තේරෙන්නේ ඇයි voting non voting දෙකටම යන්නේ කියලා in most cases non voting එකට එන dividend voting එකට එන dividend එකම හම්බ වෙනවා non voting එකට. නැත්ති voting right එක විතරයි. තේරුණාද? මේක move වෙන්න ගත්තොත් මේ දෙකම එකට යනවා. right? ඒ වාට non voting විතරක් තියාගෙන
non voting එකට වැඩිපුර shares ගන්න පුළුවන්. ඒකට වැඩිපුර dividend එකක් ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මට මේ logic එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන්. මොනවා මට reply email එකක් දාන්න මේ හිතුවේ කියන එක. ඉතින් මේකේ නම් මම මේ voting ඔක්කොම අයින් කරලා non voting විතරක් තියෙනවා. මොකද මගේ purpose එක dividend ගන්න එක. same dividend එක non voting එකට අඩු share එකකට එන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වැඩි shares ප්‍රමාණයක් මට ගන්න පුළුවන් හින්දා මම යනවා non voting වලට. companies වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සම්පත් දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. සම්පත් වල dividend yield එක හොඳ හින්දා. right? අනිත් එක මෙතන නැති ටිකක් මම ඔයා plan කරලා තියෙන කමන්නේ LB Finance. LB Finance කියන හොඳටම dividend දෙන company එකක්. right? මේක බලලා ගන්න. මේ දැන් තියෙන price එක උනත් වටිනවා මේ price මේක. අනිත් එක valuable finance මම කැමති තව ටිකක් පල්ලෙහෙන් ගන්න පුළුවන් නම් මේක ටිකක් වැඩි උඩ වැඩි. LB Finance හරි හොඳ company එකක්. බලන්න ඒකේ growth එකකුත් තියෙනවා. dividend yield එකත් වැඩි වෙනවා. අවුරුදු 5ක් 10ක් 15ක් කිසි කරදරයක් නැතුව තියාගන්න පුළුවන් company එකක්. හරි. ඉන්ෂුරන්ස් වලින් Asian Airlines හොඳයි. Asian Airlines එකක් life insurance sector එකේ growth එකක් තියෙනවා. ඒ growth එකත් එක්කම අපිට හිතන්න පුළුවන් dividend yield එකත් වැඩි වෙයි කියලා. අනිත් එක දැන් අපි upward trend එකක ඉන්නේ interest rate වල උනත්. එතකොට මේගොල්ලොන්ගේ yield එකත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙතන තව අමතරව මම හොඳ කැමති දාගන්න පුළුවන් නම් people insurance වලට. people insurance එකේ හොඳ dividend yield එකක් තියෙනවා. HNB assurance තියෙන හොඳ dividend yield එකක්. හරි. මම මේ options දෙන්නේ. මේවා ඒ කියන්නේ ඕනම economic situation එක right අපිට economic situation එක ගැන worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ utility sector එක insurance sector එක යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් ඒවා politically මේවා වෙන්නේ නැහනේ. සමහර shares තියෙනවා political. දැන් access engineering එහෙම මේ government එකට හොඳයි කලින් government එක. දැන් අනිත් පැත්තට පොඩ්ඩක් unfavorable right. අන්න එහෙම ඒවත් තියෙනවා. මේ ධම්මික පෙරදාගේ tile sector එකත් එහෙමයි. ඒ කලින් ගවර්න්මන්ට් එක කාලේ ගොඩක් මේවා දුන්නා මේ චයිනීස් ටයිල් වලට ගොඩක් දුන්නා. ඒකෙන් මෙයා ධම්මිකගේ ටයිල් එකේ බිස්නස් අඩු වුණා. ධම්මික අන්තිමට ඉම්පෝට් කරා ටයිල් මං හිතන්නේ. හරි. අන්න එහෙමයි පොලිටිකලි කනෙක්ටඩ් ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව පුළුවන් තරම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වලට යන තරම හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. right? ටෝකියෝ X එකේ ටෝකියෝ non voting තියාගන්න එක හොඳයි. හරි. හැබැයි ඒකේ ඩිවිඩන්ඩ් yield එක ගැන මට දැන් හරි සැටිස්ෆයිඩ්. දැන් මෙච්චර earnings අරන් තිබ්බ ඩිවිඩන්ඩ් එක පේනවනේ. සත ගාණක් දීලා තියෙන. කලින් රුපියලක් විතර. ඔතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ACL ඇලුමිනියම් පාක් එකේ ඩිවිඩන්ඩ් yield එක හොඳයි. ACL ඇලුමිනියම් ගැන නම් මට ලොකු මේකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ yield එක සම්බන්ධ. ලංකා වෝල්ටයිල් වල ඩිවිඩන්ඩ් හොඳ ඩිවිඩන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ලංකා ටයිල් එකෙත් තියෙනවා. ඇක්සස් ඉන්ජිනියරිනුත් අවුරුද්දට දෙතුන් පාරක් ඩිවිඩන්ඩ් දෙන කම්පැනි එකක්. right? ඒ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවට grow වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් එකෙත් ඩිවිඩන්ඩ් පේ එකක් 740ක් දුන්නා ප්‍රස්ටින්ටරින් විදියට. right? තව එකක් දෙයි. හරි. අනිත් එක ඔයා මෙතන දාන්න පුළුවන් නම් මේ overseas realty OSEA කියන එක. right? ඒකත් හොඳ කම්පැනි එකක්. අනිත් ඒවා ඕන එන්වයරන්මන්ට් එක කිසි කරදරයක් නැතුව ගන්න පුළුවන් ඩිවිඩන්ඩ් ගන්න පුළුවන් කම්පැනිස් තමයි කමර්ෂල් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන්නේ අනිත් එක සෙලාන් ඩෙවලොප්මන්ට් CSD එක නම් අවුලක් නැහැ මේ ප්‍රයිස් එකට. හැබැයි කමර්ෂල් ඩෙවලොප්මන්ට් සෑහෙන මූව් වෙලා තියෙනවා. මාකට් කරෙක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා යටට ආපු වෙලාවක පුළුවන් නම් කලෙක්ට් කරගන්න. මේවා හොඳ කෑෂ් ෆ්ලෝ. හරි. අනිත් එක දැන් ඩිවිඩන්ඩ් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදා ගන්නවා නම් අපිට අවුරුද්දේ යම් කාල සීමාවල ඩිවිඩන්ඩ් එන තරමට හොඳයි. right? නැත්නම් ගොඩක් කම්පැනිස් වල අවුරුද්දට එකයි දෙන්නේ. ඒක ඉන්නේ මිඩ් ඔෆ් ඉයර්. ඒතර අපිට අමාරුයි අපේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක හදා ගන්න. right? අනිත් එක Caltex LLUB උනත් දිගටම ඩිවිඩන්ඩ් දෙන කම්පැනි එකක්. හරි. ඒකත් කරෙක්ෂන් එකක් බලලා වඩ එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ප්ලාන්ටේෂන් K-Gold TPL කැලණිවැලි මේ තුනම හොඳයි. right? ඒක හොඳ ඩිවිඩන්ඩ් ඩීල් එකක් තියෙන. ඒක ගැන වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජ් LMF හොඳ කම්පැනි ඩිවිඩන්ඩ් එකකුත් තියෙන. මම එකපාරුත් කිව්වා මේකේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කොස්ට් එකයි ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කොස්ට් එකයි මේක වැඩි වෙගෙන යනවා. ඉතින් මේක ඒගොල්ලෝ හදාගත්තේ නැත්නම් අපිට හිතන්න අමාරුයි ලොකු මේකක්. හරි. ඩිස්ටිලරිස් කියන්නේ හොඳ ඩිවිඩන්ඩ් එකක් දෙන එක. Nestle right? Nestle නම් පොඩ්ඩක් කර ආපු වෙලාවක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් ඒවා ඔප්ෂන්ස්. හරි. ටුවරිසම් පැත්තෙන් ඇයි සර්විසස් ගත්තේ ගයි කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරිද? ඒක ඩිවිඩන්ඩ් නැහැ. දැන් ටුවරිසම් පැත්තේ හොඳ ෂෙයාර්ස් කම්පැනිස් දෙකක් තියෙන හොටෙල්ස් දෙකක් මේ සීගිරි තියෙන සීගිරි විලේජ් එකයි හොටෙල් සීගිරි කියන එක. ඔය දෙකේම බලන්න හිස්ටරි එකේ හොඳ ඩිවිඩන්ඩ් දෙන හොඳම කාලේ අවුරුද්ද රුපියල් 4ක 5ක ඩිවිඩන්ඩ් දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒව ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් එන්ට වෙන්න එපා. දැන් මේ හොටෙල් රැඩියක් යන හින්දා මේක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට වෙලා පොඩ්ඩක් ওই කරෙක්ෂන් එකක් ආපු වෙලාවක කලෙක්ට් කරගන්න බලන්න. ඒ වගේ තියෙන මොකද සීගිරිය වගේ පැතිවල අවුරුද්දේ ඕන කාලයක වෙලාවක ටුවරිසම් තියෙනවා. දැන් මේ හොටෙල්
hotel Seagree village නේ right Seagree village එකේ මම ගිය කාට එක බලපුවම ඒක වෙත් profit තියෙනවා local tourist නම් හරි යනවා ඉතින් මේ service කියන එක නම් මට එච්චර හිතන්න අමාරුයි අනිත් එක RHTL එකෙත් හොඳ dividend දෙන එකක් ඒකෙත් යම් ධම්මික පෙරලා ඉන්න හින්දා dividend yield එකක් තියෙනවා valuable one Sun Hemas Holding මෙහෙමයි Sun එකේ යම් ප්‍රමාණයක dividend එකක් තියෙනවා valuable one එකේ තියෙන Hemas Holding යන යම් අප්‍රසාදයක් තියෙනවා Hemas එකේ dividend yield එක මදි right ඒක දැන් උනත් high PE එක යන්නේ 80ට එතනින් පල්ලෙහාට ඒක හිතන්න අමාරුයි නමුත් dividend බලාගෙන එන්ට වෙනවා නම් අතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හරි ඉතින් මම ඒක තමයි overall කිව්වේ ඔය companies ගැන අනිත් එක දැන් මේක කවුරු හරි බලන් ඉන්නවා නම් මේ වගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගන්න හරි හොඳ පොතක් තියෙන මෙන්න මේක බලන්න the single best investment creating wealth with dividend growth කියන එක මේ පොත කියව ගන්න පුළුවන් හොඳයි මේකේ මේ link එක මම දාලා තියෙන මේ description එකේ පුළුවන් නම් ඒක අරන් බලන්න order කරලා soft copy එකත් ඇති ගන්න පුළුවන් මේක පුළුවන් වුණොත් මම කරන්න මේ review එකක් කරන්න මේ හරි වටින පොතක් මේ වගේ කියන්නේ financial retirement එක බලාපොරොත්තු වෙන dividend yield එක බලාපොරොත්තු වෙන යන හැට මේක කියවොත් ගොඩක් valid points තියෙනවා හරි මම හිතනවා idea එක හම්බෙන්නේ නැති කියලා බොහොම ස්තුතියි